Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to see the another example on the topic reconstruction of companies. In the previous few lectures, we started with this particular topic and we studied that there are two types of reconstructions, namely external reconstruction and internal reconstruction. पाठीमागच्या काही लेक्चर्समध्ये आपण रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज हा नवीन टॉपिक सुरू केलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण पाहिलं की एखाद्या कंपनीचं जे रिकन्स्ट्रक्शन केलं जातं ते दोन प्रकारचं असतं. एक म्हणजे एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन आणि दुसरा प्रकार म्हणजे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. In the previous few lectures, we have seen the meaning of external reconstruction. What is external reconstruction? When any company has suffered heavy losses, then that particular company is closed down and its business is taken over by the newly formed company. It means whenever there is an company which has suffered heavy losses, ज्या वेळेला एखादी कंपनीला खूप मोठं नुकसान झालेलं असतं त्यावेळेला ती कंपनी लिक्विडेट केली जाते, बंद केली जाते, शटडाऊन केली जाते आणि त्या कंपनीचा बिझनेस टेकन ओव्हर करण्यासाठी एक नवीन कंपनी फॉर्म केली जाते. त्याला एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन असं म्हटलं जातं. In the previous few lectures, we have seen the two examples on the closing the books of accounts of the vendor company. Who is vendor company? A company which is liquidated is called as a vendor company, or in other words, a company which sells its business is called as a vendor company. Vendor company म्हणजे काय तर जी कंपनी स्वतःचा बिझनेस दुसऱ्याला विकते त्या कंपनीला व्हेंडॉर कंपनी म्हणजेच विक्रेती कंपनी असं म्हटलं जातं. In the previous lectures we have seen the two examples. Now in this particular lecture we are going to see the third and last example on the external reconstruction of the companies. Okay, so let's start with this particular example. This is example number 3 on external reconstruction. Here is the example. The balance sheet of Shruti Limited as on 31st March 2016 was as follows. This is the first sentence of this example. In this sentence, it is mentioned that the name of the company is Shruti Limited and we are given its balance sheet as on 31st March 2016. आपल्याला या कंपनीची 31 मार्च 2016 ची बॅलन्स शीट दिलेली आहे. This is left hand side liability side and this is right hand side asset side. First we will read the assets. First asset is goodwill 40,000. Second is patents 15,000. Third asset is machinery 1,64,500. Fourth asset is cash 500. These four are the assets of the company. And last two, that is profit and loss account 28,000 and preliminary expenses 2,000. These two, we know that these two are the fictitious assets. ओके, असेट साईडला ज्या असेट दिल्या जातात त्यापैकी पहिल्या 4 ह्या असेट्स आहेत आणि शेवटच्या ज्या 2 आहेत मग ते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल किंवा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस असेल. दीज टू आर द फिक्टिशियस असेट्स, और इन सिम्पल वर्ड्स वी कॅन से दॅट दीज आर द 2 लॉसेस ऑफ द कंपनी. अँड वी नो दॅट ऑल द प्रॉफिट्स अँड ऑल द लॉसेस आर ट्रान्सफर्ड टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. बिझनेसचा प्रॉफिट असेल किंवा बिझनेसचा लॉस असेल तो इक्विटी शेअर होल्डरला ट्रान्सफर केला जातो. हा जो काय लॉस आहे P&L अकाउंट आणि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस इट विल बी ट्रान्सफर्ड टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. and total of balance sheet is 2,50,000. This is the asset side of the balance sheet. Now coming on to the left hand side, liability side. First point is 5,000 preference share capital of rupees 10 each and amount of preference share capital is rupees 50,000. प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल किती आहे तर ते 50,000 रुपये एवढं आहे. किती शेअर्स आहेत आपले 5,000 शेअर्स आहेत. आपल्याला ज्या वेळेला शेअर्सची संख्या दिली जाते, आपण आत्ता बॅलन्स शीट श्रुती लिमिटेडची वाचतोय की जी कंपनी आता बंद होणार आहे. ह्या बंद होणाऱ्या कंपनीमध्ये प्रेफरन्स शेअर्स किती आहेत तर 5,000 शेअर्स आहेत. एक शेअर किती रुपयाचा आहे तर तो 10 रुपयाचा आहे. आपल्याला जी शेअर्सची संख्या दिलेली आहे ती 5,000 आहे. त्याचा वापर आपल्याला परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट करताना होतो.
when we have to calculate the purchase consideration, at that time this number of shares are taken into consideration. This is first point, preference share capital. Then second point is 15,000 equity share of rupees 10 each, amount is rupees 1,50,000. इक्विटी शेअर कॅपिटल किती आहे तर ते आहे 1,50,000 आणि इक्विटी शेअरची संख्या किती आहे तर ती आहे 15,000 शेअर्स. हे सुद्धा इक्विटी शेअर्स 15,000 आहेत हे आपल्याला परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट करताना कन्सिडर करावं लागतं. अँड रिमेनिंग टू आर द एक्सटर्नल लायबिलिटीज. फर्स्ट वन इज डिबेंचर 30,000 अँड क्रेडिटर्स 20,000 अँड टोटल ऑफ लायबिलिटी साईड इज 2,50,000. बॅलन्स शीटचे दोन्ही बाजूची बेरीज किती दिली आहे तर ती 2,50,000 आहे. आता ते जे लायबिलिटी साईड आहे त्यापैकी प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल हे प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला जाईल. इक्विटी कॅपिटल जे आहे इट इज ट्रान्सफर टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. Okay, whenever we close the books of accounts of the vendor company, at that time we have to open the ledger accounts for the shareholders, equity shareholders account as well as preference shareholders account. In this example, the preference share capital is rupees 50,000, equity capital is rupees 1,50,000. It will be transferred to the preference shareholders account and equity shareholders account. Okay, so this is the balance sheet of the company. Now the additional information, a scheme of reconstruction was agreed as under. Okay, how the reconstruction scheme is formulated? First point, the new company to be formed called Kartiki Limited. नवीन कंपनी कोणती फॉर्म होणार आहे तर कार्तिकी लिमिटेड नावाची कंपनी फॉर्म होणार आहे विथ अन ऑथोराइज्ड कॅपिटल ऑफ रुपीज 3,25,000. कंपनीचं एकूण कॅपिटल किती असणार आहे 3,25,000 ऑल इन इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. कंपनीचं जी नवीन कंपनी आहे त्या कंपनीचं ऑथोराइज्ड कॅपिटल मॅक्सिमम कॅपिटल हे 3,25,000 असणार आहे आणि ते इक्विटी शेअर्समध्ये असेल आणि एक शेअर किती रुपयाचा तर तो 10 रुपयाचा आहे. ओके, दिस इज फर्स्ट. सेकंड वन इज फॉर परचेस कन्सिडरेशन. 1 इक्विटी शेअर ऑफ रुपीज 5 पेड अप इन द न्यू कंपनी. नवीन कंपनीमधला एक इक्विटी शेअर द्या ज्याची पेडअप व्हॅल्यू 5 रुपये असेल. पेडअप व्हॅल्यू 5 रुपये आहे. एक शेअरची फेस व्हॅल्यू जरी 10 असली तरी त्याची पेडअप व्हॅल्यू ही फक्त 5 रुपयेच आहे आणि आपण PC कॅल्क्युलेट करताना नेहमी पेडअप व्हॅल्यूप्रमाणे कॅल्क्युलेशन करतो. 1 शेअर of rupees 5 paid up in the new company to be issued for every equity share in the old company. एव्हरी इक्विटी शेअर इन द ओल्ड कंपनी म्हणजे ओल्ड कंपनीमध्ये जर एक शेअर असेल तर त्या बदल्यात न्यू कंपनीचा सुद्धा किती शेअर द्यायचा आहे एकच शेअर द्यायचा आहे. ओके, ओल्ड कंपनीमध्ये एका शेअरसाठी नवीन कंपनीमध्ये एक शेअर द्यायचा. हे कुणासाठी फॉर एव्हरी इक्विटी शेअर. मग इक्विटी शेअर्स आपले किती होते बघा. आपले इक्विटी शेअर्स जुन्या कंपनीचे इक्विटी शेअर्स आहेत 15,000 शेअर्स. मग जेवढे जुन्या कंपनीमध्ये आहेत तेवढ्याच नवीन कंपनीमधले, त्यामुळे 15,000 जुन्या कंपनीचे शेअर्स आहेत इक्विटी तेवढेच नवीन कंपनीमधले दिले जातील. म्हणून बघा परचेस कन्सिडरेशनमध्ये इक्विटी शेअर होल्डरसाठी 1 इक्विटी शेअर इन द न्यू कंपनी. नवीन कंपनीमध्ये एक शेअर मिळेल फॉर एव्हरी इक्विटी शेअर. जुन्या कंपनीमध्ये प्रत्येक शेअरसाठी नव्या कंपनीतला किती एक शेअर मिळेल. म्हणजे आपण मगाशी इथे लिहिलं एक शेअर असेल तर नवीन कंपनीमध्ये सुद्धा एक शेअर. मग जुन्या कंपनीतले इक्विटी शेअर्स किती आहेत तर ते आहेत 15,000. त्यामुळे नवीन कंपनीमधले सुद्धा मिळतील 15,000 शेअर्स 15,000. एक शेअर 10 रुपयाचा जरी असला तरी आपण पेडअप व्हॅल्यूनुसार कॅल्क्युलेशन करतो. एका शेअरची पेडअप व्हॅल्यू 5 रुपये सांगितले. सो 15,000 शेअर्स इंटू 5 अमाऊंट कम्स टू 75,000. म्हणजे 75,000 रुपयाचे शेअर्स हे कुणालासाठी मिळाले इक्विटी शेअर होल्डरसाठी. बरोबर. आता प्रेफरन्स शेअर होल्डरसाठी काय मिळाले बघा. तर 2 इक्विटी शेअर्स 2 शेअर्स मिळतील ऑफ रुपीज 5 पेडअप इन द न्यू कंपनी. नवीन कंपनीचे 2 शेअर्स मिळतील पेडअप व्हॅल्यू 5 प्रमाणे. 2 शेअर्स मिळतील नवीन कंपनीमध्ये. मग बघा इथं लिहिलं न्यू कंपनीचे 2 शेअर टू बी इश्यूड फॉर एव्हरी प्रेफरन्स शेअर्स इन द ओल्ड कंपनी. जुन्या कंपनीमध्ये एक प्रेफरन्स शेअर असेल. जुन्या कंपनीतल्या एका शेअरसाठी नव्या कंपनीचे किती 2 शेअर. जुन्या कंपनीत एक प्रेफरन्स शेअर असेल तर नवीन कंपनीचे 2 म्हणजे थोडक्यामध्ये डबल शेअर्स मिळणार आहेत प्रेफरन्स शेअर. मग आपल्या जुन्या कंपनीचे शेअर्स किती आहेत प्रेफरन्स शेअर्स 5,000 त्याच्या डबल म्हणजे गुणिले 2. बघा इथे लिहिले 2 इक्विटी शेअर्स इन द न्यू कंपनी. नवीन कंपनीतले 2 शेअर फॉर एव्हरी प्रेफरन्स शेअर. जुन्या कंपनीमध्ये जेवढे शेअर्स आहेत जुन्या कंपनीचे प्रेफरन्स शेअर 5,000 आहेत त्याच्या गुणिले 2 दुप्पट
दुप्पट मिळणार आहेत म्हणून इंटू 2 केलं आणि नेहमीप्रमाणे शेअरची पेडअप व्हॅल्यू किती आहे इथं सुद्धा पेडअप व्हॅल्यू आहे 5 रुपये. ओके, त्यामुळे 5,000 शेअर्स बघा पुन्हा एकदा जुन्या कंपनीचे प्रेफरन्स शेअर्स 5,000 होते, त्याच्या दुप्पट सांगितले 5,000 गुणिले 2 म्हणजे 10,000 शेअर्स मिळतील म्हणून ते कॅल्क्युलेशन केलं 5,000 गुणिले 2 10,000 शेअर्स झाले आणि एका शेअरची पेडअप व्हॅल्यू किती आहे 5 रुपये. सो इंटू 5 अमाऊंट कम्स टू ₹50,000. म्हणजे जे आपल्या कंपनीचे प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स आहेत त्यांच्यासाठी 50,000 रुपये मिळाले, जे इक्विटी शेअर होल्डर्स आहेत त्यांच्यासाठी 75,000. अशी एकूण PC किती रुपये झाली तर 1,25,000 रुपये. ओके, ह्या दोन्हीही लाईन्स आपल्या वाचून झालेल्या आहेत. नाव द फोर्थ पॉईंट डिबेंचर होल्डर्स टू रिसीव 3,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेअर्स इन द न्यू कंपनी. जे डिबेंचर होल्डर्स आहेत बघा एक्झाम्पलमध्ये डिबेंचर्स किती रुपयाचे आहेत 30,000चे आहेत, त्यांना नवीन कंपनीचे डिबेंचर होल्डर्सला नवीन कंपनीचे 3,000 शेअर्स. आपला एक शेअर आहे खरा कितीचा, एक शेअर आहे 10 रुपयाचा आणि तो त्यांना काय सांगितलं आहे फुल्ली पेडअप, म्हणजे पेडअप व्हॅल्यू फुल आहे म्हणजे 10 रुपये पेडअप व्हॅल्यू आहे. म्हणजे 3,000 शेअर्स गुणिले 10 म्हणजे 30,000 रुपये त्यांना शेअर्सच्या माध्यमातून दिलेले आहेत. हे डिबेंचर होल्डर्स आहेत, ही लायबिलिटी आहे. डिबेंचर होल्डर्सला एवढे शेअर्स दिले म्हणजे डिबेंचर होल्डर्स हे नवीन कंपनीनं टेकन ओव्हर केलेले आहेत. ओके, एक्झाम्पलमध्ये 2च लायबिलिटी आहेत डिबेंचर आणि क्रेडिटर. त्यापैकी सांगितले डिबेंचर्सला कंपनीनं नवीन कंपनीचे शेअर्स दिले, बरोबर, नवीन कंपनीनं त्यांना स्वतःचे शेअर्स दिले म्हणजे एक प्रकारे ती लायबिलिटी त्यांनी टेकन ओव्हर केलेली आहे. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट इज क्रेडिटर्स टू बी टेकन ओव्हर बाय न्यू कंपनी. जी दुसरी लायबिलिटी क्रेडिटर्स ती सुद्धा नवीन कंपनीने टेकन ओव्हर केली. आपल्या एक्झाम्पलमध्ये 2 लायबिलिटी आहेत, क्रेडिटर्स टेकन ओव्हर केलं सांगितलं आहे आणि डिबेंचर जे आहे ते नवीन कंपनी जे आहे त्यांनी नवीन कंपनीनं त्यांना स्वतःचे इक्विटी शेअर्स दिलेले आहेत डिबेंचर होल्डर्सला, म्हणजे एक प्रकारे ती सुद्धा लायबिलिटी त्यांनी भागवण्याची जबाबदारी घेतलेली आहे. या दोन्ही लायबिलिटीज, ऑल द 2 लायबिलिटीज आर टेकन ओव्हर बाय द न्यू कंपनी. अँड लास्ट पॉईंट द न्यू कंपनी टूक ओव्हर ऑल असेट्स एक्सेप्ट पेटेंट सोडून सर्व असेट्स. ओके, मग ते गुडविल असेल, मशिनरी असेल आणि कॅश असेल, ऑल द 3 असेट्स आर टेकन ओव्हर बाय द कंपनी. ओनली पेटेंट्स आर नॉट टेकन ओव्हर, विच पेटेंट सोडून सर्व असेट घेतल्यात विच रिलायज्ड बाय श्रुती लिमिटेड फॉर ₹1,000. जे असेट पेटेंट्स एवढे असेट्स घेतली नव्हती नवीन कंपनीनं, ती कंपनी रिलायज केली म्हणजे सेल केली. किती रुपयाला विकली ती 1,000 रुपयाला असेट विकली, त्याचे आपल्याला पैसे मिळाले किती रुपये 1,000 रुपये. अँड लास्ट सांगितले प्रिपेअर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ श्रुती लिमिटेड. श्रुती लिमिटेड इज अन एक्झिस्टिंग कंपनी विच has sold its business to another company and we have to close the books of accounts of the liquidating company of the vendor company. जी कंपनी बंद होत आहे, ज्या कंपनीने स्वतःचा बिझनेस सेल केलेला आहे त्या कंपनीचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपल्याला क्लोज करायचे आहेत. ओके, ऑलरेडी आपण PC कॅल्क्युलेट केली, ती आली 1,25,000. आता अकाउंट्स कोणकोणते ओपन करायचे. फर्स्ट वी नो दॅट वी हॅव टू प्रिपेअर रिलायझेशन अकाउंट. आफ्टर दॅट वी प्रिपेअर द परचेसिंग कंपनी. आपण कोणत्या कंपनीचे बुक्स क्लोज करतो तर जी कंपनी बंद होणार आहे, जी कंपनी शटडाऊन होणार आहे त्या कंपनीचे आपण बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करतो आहे. त्यामुळे आपण आपली कंपनी विकलेली आहे असं समजून आपल्याला अकाउंटिंग करायचं आहे. ओके, पहिलं झालं रिलायझेशन अकाउंट. सेकंड वन इज कार्तिकी लिमिटेड मीन्स परचेसिंग कंपनी. आपली कंपनी कोणी खरेदी केली त्या कंपनीचं अकाउंट विच इज कार्तिकी लिमिटेड. नेक्स्ट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. एक्झाम्पलमध्ये डिबेंचरची माहिती दिली आहे, सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. प्रेफरन्स शेअर्स आहेत म्हणून प्रेफरन्स शेअर्स होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट अँड लास्ट वी हॅव टू प्रिपेअर द कॅश अकाउंट. ओके, दीज आर द रेग्युलर अकाउंट्स विच वी हॅव टू प्रिपेअर. नाव वी विल स्टार्ट विथ द पोस्टिंग. आता आपण पोस्टिंग करूया एक एक. बघा पहिल्यांदा आपण एंट्री जी करायची असते ती करायची असते ट्रान्सफर ऑफ असेट्स. पहिल्यांदा असेट ट्रान्सफर करूया. कोणकोणते असेट्स आहेत बघा. गुडविल 40,000, पेटेंट 15,000, मशिनरी आणि कॅश. दीज 4 आर द असेट्स. ओके, अँड फर्स्ट एंट्री इज टू ट्रान्सफर ऑल असेट्स टू रिलायझेशन अकाउंट डेबिट साईड. असेटचा बॅलन्स हा डेबिट असतो म्हणून रिलायझेशनच्या डेबिटला. आणि कोणत्या असेट रिलायझेशनच्या डेबिटला घ्यायच्या तर ऑल असेट्स. ओके, इररिस्पेक्टिव्ह वेदर दे आर टेकन ओव्हर बाय द न्यू कंपनी ऑर नॉट.
त्या असेट नवीन कंपनीने टेकन ओव्हर केलेल्या असो किंवा नसो, वी हॅव टू ट्रान्सफर ऑल दीज 4 असेट्स and assets have a debit balance, so they are transferred to the debit side of realization account. बघा मग पहिले असेट गुडविल 40,000, पेटंट्स 15,000. बघा रिलायझेशनच्या डेबिटला गुडविल 40,000, पेटंट्स 15,000. देन मशिनरी 1,64,500 अँड कॅश 500. बघा इथे दिले मशिनरी 164,500 आणि कॅश किती 500. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. ओके, आफ्टर दॅट the second entry is to transfer the liabilities. In our example there are only 2 liabilities, namely debentures and creditors, and all these 2 liabilities are taken over by the new company. दोन्हीच्या दोन्ही लायबिलिटीज नवीन कंपनीने टेकन ओव्हर केलेल्या आहेत. सो द सेकंड एंट्री इज टू ट्रान्सफर ओनली दोज असेट्स विच आर टेकन ओव्हर बाय द न्यू कंपनी. नवीन कंपनीनं जेवढ्या असेट टेकन ओव्हर केल्या असतील तेवढ्याच असेट्स फक्त ह्या रिलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर केल्या जातात. आणि लायबिलिटीचा बॅलन्स हा क्रेडिट असतो, त्यामुळे त्या रिलायझेशनच्या क्रेडिटला डिबेंचर 30,000 आणि क्रेडिटर्स किती 20,000. बघा रिलायझेशनच्या क्रेडिटला बाय डिबेंचर 30,000 आणि बाय क्रेडिटर्स किती 20,000. पहिली एंट्री केली असेट ट्रान्सफरची, सेकंड एंट्री केली लायबिलिटी ट्रान्सफर. आता असेट साईडला कॅश बॅलन्स किती दिला आहे? कॅश बॅलन्स इज ₹500. Cash is our asset and we know that the assets have a debit balance, so debit ला balance brought down केला, to balance brought down 500. आपण प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये कॅश अकाउंट ओपन करतो त्यामुळे कॅशचा बॅलन्स तिथं ब्रॉट डाऊन हा केला जातो. आणि एक इफेक्ट रिलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला आपण टू कॅश म्हटलेलं आहे. जे कॅश हे असेट आहे ते आपण रिलायझेशनच्या डेबिटला ट्रान्सफर केले, एंट्री केली रिलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश, डेबिटला इफेक्ट केला टू कॅश, म्हणून दुसरा इफेक्ट कॅशच्या क्रेडिटला बाय रिलायझेशन अमाऊंट इज 500. जो इफेक्ट आपण रिलायझेशनच्या डेबिटला केलेला आहे त्याचा सेकंड इफेक्ट हा केला कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय रिलायझेशन अकाउंट. ओके, आफ्टर दॅट बॅलन्स शीट बघा. आता सर्वांनी सर्व असेट झालेले आहेत. आता असेट साईडला 2 असेट्स राहिलेले आहेत, एक आहे P&L अकाउंट आणि एक आहे प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. दिस 2 आर द फिक्टिशियस असेट्स. फिक्टिशियस असेट्स in simple words means these are the 2 losses and we know that these losses are transferred to the equity shareholders account. सर्व लॉसेस इक्विटी शेअरहोल्डर्सला जातात, त्यामुळे इक्विटी शेअरहोल्डर्स अकाउंटला हे असेट्स आहेत, असेटचा बॅलन्स असतो डेबिट, म्हणून डेबिट साईडला ते ट्रान्सफर करायचं. इक्विटी शेअरहोल्डर्स अकाउंटच्या डेबिटला बघा, डेबिटला टू P&L अकाउंट 28,000 आणि टू प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अकाउंट किती 2,000. Okay, the fictitious assets are the losses and all losses are transferred to the equity shareholders account. हे डेबिटलाच का ट्रान्सफर केले? कारण त्या फिक्टिशियस असेट्स, दीज फिक्टिशियस असेट्स आर शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बॅलन्स शीट अँड असेट्स हॅव अ डेबिट बॅलन्स, सो देअरफॉर दे आर ट्रान्सफर टू द डेबिट साईड. ओके, नाव नेक्स्ट पॉईंट बघा. बॅलन्स शीटच्या असेट साईड कंप्लीट झालेली आहे. लायबिलिटी साईडपैकी डिबेंचर क्रेडिटर्स झालेले आहेत. आता राहिलं फक्त इक्विटी कॅपिटल 1,50,000 आणि प्रेफरन्स कॅपिटल. इक्विटी कॅपिटल बिलॉंग्स टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स. Okay, we have opened a equity shareholders account, so this equity capital of ₹1,50,000 will be transferred to the equity shareholders account. बघा, इक्विटी कॅपिटल आहे किती 1,50,000. ही लायबिलिटी साईड आहे. लायबिलिटीचा बॅलन्स हा क्रेडिट असतो, म्हणून क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर करायचं. बघा, इक्विटी होल्डरच्या क्रेडिटला बाय इक्विटी कॅपिटल अमाऊंट 1,50,000. ओके, दिस इज फर्स्ट. देन नेक्स्ट पॉईंट इज preference capital. Amount of preference capital is 50,000. This preference capital belongs to the preference shareholders, so it will be transferred to the preference shareholders account. बघा, कॅपिटल लायबिलिटी साईडला आहे, लायबिलिटीचा बॅलन्स हा क्रेडिट असतो, म्हणून क्रेडिट साईडला प्रेफरन्स शेअरहोल्डरच्या क्रेडिटला बाय प्रेफरन्स कॅपिटल अमाऊंट 50,000. जे कॅपिटल आहे इक्विटी कॅपिटल, प्रेफरन्स कॅपिटल, इट इज ट्रान्सफर टू द शेअरहोल्डर्स अकाउंट. अँड लास्ट लायबिलिटी which we have opened separate account is debenture. Amount of debenture is ₹30,000. डिबेंचरची रक्कम किती आहे 30,000 आहे. डिबेंचर लायबिलिटीचा बॅलन्स असतो क्रेडिट, म्हणून डिबेंचर होल्डरच्या क्रेडिटला बॅलन्स क्रेडिट असतो, म्हणून डिबेंचर होल्डरच्या क्रेडिटला बाय डिबेंचर्स अमाऊंट 30,000. ओके, जे डिबेंचर होल्डर्स आहेत त्यांना डिबेंचरची रक्कम मिळणार आहे, सो त्यांच्या क्रेडिटला ती अमाऊंट लिहिली 30,000. बघा, लायबिलिटी साईड झाली का? पूर्ण लायबिलिटी साईडचं पोस्टिंग झालं आहे, असेटसुद्धा पोस्टिंग झालेलं आहे. ॲडजस्टमेंट वाचा. पहिले ॲडजस्टमेंट आपण ऑलरेडी वाचलेले, नवीन कंपनीचं ऑथोराइज कॅपिटल, ते पुन्हा वाचण्याची गरज नाही आहे. सेकंड ॲडजस्टमेंट होती
पी सीची थर्ड ॲडजस्टमेंटसुद्धा पी सीची त्या ऑलरेडी आपण केलेल्या आहेत. आता फोर्थ ॲडजस्टमेंट बघा. फोर्थ ॲडजस्टमेंट इज डिबेंचर होल्डर्स टू रिसीव 3000 शेअर्स इन द न्यू कंपनी फुल्ली पेडअप. 3000 शेअर्स आणि फुल्ली पेडअप. नवीन कंपनीचा एक शेअर आहे 10 रुपयाचा आणि तो फुल्ली पेड म्हणजे पेडअप व्हॅल्यू 10 रुपयेप्रमाणे. मग 3000 शेअर्स 10 रुपयेप्रमाणे 3000 गुणिले 10 म्हणजे किती रुपये? 30,000. जे डिबेंचर होल्डर्स आहेत त्यांना नवीन कंपनीचे 30,000 रुपयाचे शेअर्स मिळतील. 30,000चे त्यांना शेअर्स कंपनीने दिले म्हणजे डिबेंचर होल्डर्सला शेअर्स मिळाले. त्यांना मिळाले म्हणजे ते झाले रिसिव्हर. पर्सनल अकाउंटचा नियम डेबिट द रिसिव्हर म्हणून डिबेंचर होल्डर्सला दिलं डेबिट. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर्स इन कार्तिकी लिमिटेड. नवीन कंपनी आहे कार्तिक लिमिटेड त्यांना शेअर्स दिले. त्यांना डिबेंचर होल्डर्सला शेअर्स मिळाले म्हणून डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर्स इन कार्तिक लिमिटेड. किती अमाऊंट? 30,000. त्यांचं कॅपिटल होतं 30,000. त्यांना शेअर्स पण मिळाले 30,000चे. तर कोणताही प्रॉफिट लॉस नाही. ओके, हे अकाउंट झालं क्लोज. त्याच्यानंतर पुढचे बघा ॲडजस्टमेंट काय? डिबेंचर होल्डर झाले. क्रेडिटर्सची आपण ॲडजस्टमेंट मगाशीच केली आहे. नवीन कंपनीने टेक ओव्हर केले, आपण ते रिलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर केले. नेक्स्ट आहे न्यू कंपनी टूक ओव्हर ऑल असेट्स. नवीन कंपनीनं सर्व असेट्स टेकन ओव्हर केल्या एक्सेप्ट पेटेंट्स. फक्त पेटेंट्स टेकन ओव्हर केलेलं नाही. पेटेंट्स तेवढं राहिलं आहे विच वॉज रिअलाइज्ड फॉर ₹1,000. ती एक असेट जी होती पेटेंट्स ती नवीन कंपनीने टेकन ओव्हर केली नाही म्हणून जुन्या कंपनीने श्रुती लिमिटेडने ती असेट विकली. किती रुपयाला विकली? 1,000 रुपयाला विकली. बघा, रिलायझेशनच्या डेबिटला आपण सर्व असेट ट्रान्सफर केलेले आहेत. त्यापैकी जी पेटेंट्स ही असेट्स आहे ती असेट जुन्या कंपनीने विकली. पैसे मिळाले म्हणजे कॅश अकाउंट डेबिट किंवा बँक अकाउंट डेबिट. ओके, पैसे मिळाले इन्कम आहे. इन्कम घ्यायचं क्रेडिट साईडला म्हणून बघा क्रेडिट साईडला बाय कॅश अकाउंट किंवा बाय बँक अकाउंट पेटेंट सोल्ड. अमाऊंट किती? 1,000 रुपये. असेट जे आहे ते विकून पैसे मिळाले म्हणून कॅश अकाउंट डेबिट किंवा बँक अकाउंट डेबिट. कॅश अकाउंट का लिहिलं? कारण आपण कॅश अकाउंट ओपन केले त्यामुळे ह्याचं सेकंड इफेक्ट एंट्री काय? ही पैसे मिळाले म्हणजे कॅश अकाउंट डेबिट. दुसरा इफेक्ट करायचं कॅश अकाउंटच्या डेबिटला आणि तिथं म्हणायचं टू रिलायझेशन अमाऊंट किती? 1,000 रुपये. बघा, कॅशच्या डेबिटला टू रिलायझेशन अमाऊंट किती? 1,000 रुपये. त्यानंतर बघा पुढची एंट्री काय? सर्व ॲडजस्टमेंट झालेले आहेत. आता एंट्री करायची पी सीची. एकूण पी सीची रक्कम किती आहे? अमाऊंट टोटल पी सी इज 1,25,000. 1,25,000 रुपये हे नवीन कंपनीकडून. नवीन कंपनीचं नाव काय आहे? कार्तिकी लिमिटेड. नवीन कंपनीकडून एवढे पैसे येणं आहे. पैसे येणं आहे म्हणजे असेटचा बॅलन्स असतो डेबिट. हे पैसे कार्तिकी लिमिटेडकडून येणं आहे. ओके, म्हणजे ती झाली असेट. कार्तिकी लिमिटेडकडून पैसे येणं आहे म्हणजे ती असेट झाली आणि असेटचा बॅलन्स असतो डेबिट म्हणून कार्तिकी लिमिटेडला द्यायचं डेबिट. बघा, रिलायझेशनच्या क्रेडिटला बाय कार्तिकी लिमिटेड पी सी कंसामध्ये पी सी ड्यू अमाऊंट किती? 1,25,000. हा झाला एक इफेक्ट रिलायझेशनच्या क्रेडिटला बाय कार्तिकी. दुसरा इफेक्ट कार्तिकीच्या डेबिटला टू रिलायझेशन अकाउंट अमाऊंट किती? 1,25,000. ही झाली पी सी ड्यू. पी सीची रक्कम 1,25,000 रुपये एवढी रक्कम कार्तिकी लिमिटेडकडून येणं आहे. आता पुढची एंट्री करायची. ही कशी रक्कम आली बघा, तर 75,000चे इक्विटी शेअर्स मिळाले आणि 50,000चे सुद्धा इक्विटी शेअर्सच मिळाले. असे आपल्याला एकूण 1,25,000 हे फक्त इक्विटी शेअर्समधूनच मिळालेले आहेत. मग शेअर्समध्ये पैसे मिळाले पण कॅश मिळाले असते तर कॅश अकाउंट डेबिट. चेकनं पैसे मिळाले असतील तर बँक अकाउंट डेबिट. आपल्याला शेअर्समध्ये पैसे मिळाले म्हणून शेअर्स अकाउंट डेबिट. म्हणून बघा एंट्री बाय इक्विटी शेअर्स इन कार्तिकी लिमिटेड. एंट्री कशी वाचतो आपण? इक्विटी शेअर्स अकाउंट डेबिट टू कार्तिकी लिमिटेड अकाउंट. इक्विटी शेअर्सला डेबिट दिलं कारण ती असेट आहे. असेट आली की त्याला आपण डेबिट देतो. डेबिट व्हॉट कम्स इन हे म्हणून का इक्विटी शेअर्सला डेबिट. आणि कार्तिकी लिमिटेडला क्रेडिट का दिलं? कारण आपल्याला मिळालेले शेअर्स हे आपल्याला कार्तिकी लिमिटेडनं दिलेले आहेत. कार्तिकी लिमिटेड ही कंपनी आहे. पर्सनल अकाउंटचा नियम क्रेडिट द गिव्हर. जो देणारा आहे त्याला क्रेडिट द्या म्हणून कार्तिकी लिमिटेडला दिलं क्रेडिट. ओके, त्यामुळे एंट्री झाली इक्विटी शेअर्स इन कार्तिकी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कार्तिकी लिमिटेड अकाउंट अमाऊंट 1,25,000. दोन्ही बाजूची बेरीज बघा, इथं टोटल चुकलेली आहे. दोन्ही बाजूची बेरीज 1,25,000. दोन्ही बाजूची बेरीज किती येणार आहे? 1,25,000 रुपये. ओके, हे झालं कार्तिकी लिमिटेड. आता जे शेअर्स मिळालेले आहेत 1,25,000चे ते शेअर्स कुणासाठी मिळाले त्यांना ते डिस्ट्रीब्यूट करायचे. बघा पी सीमध्ये लिहिले इक्विटी शेअर होल्डरसाठी किती रुपयाचे शेअर्स आले आहेत? 75,000. मग आता हे जे 75,000चे शेअर्स इक्विटी शेअर होल्डरसाठी आलेले आहेत ते त्यांना दिले
ते त्यांना द्यायचे. इक्विटी शेअर होल्डर्सला 75,000चे शेअर्स दिले म्हणजे इक्विटी शेअर होल्डरला ते शेअर मिळाले, त्यांना मिळाले म्हणजे ते झाले रिसिव्हर. बरोबर, इक्विटी शेअर होल्डर्सला शेअर्स दिले म्हणजे ते झाले रिसिव्हर. पर्सनल अकाउंटचा नियम डेबिट द रिसिव्हर. रिसिव्हरला डेबिट द्या म्हणून इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू काय त्यांना दिलेत, इक्विटी शेअर्स इन कार्तिकी लिमिटेड. त्यांना शेअर्स दिले. आपल्याला पहिल्यांदा कार्तिकी लिमिटेडकडून बघा पुन्हा एकदा कार्तिकी लिमिटेडकडून शेअर्स आपल्या कंपनीला मिळाले, आपल्याकडे शेअर्स आले आणि आता आलेले शेअर्स आपण इक्विटी शेअर होल्डर्सला दिले. त्यांना दिले म्हणजे त्यांना मिळाले म्हणजे ते झाले रिसिव्हर. रिसिव्हरला दिलं डेबिट, इक्विटी होल्डर्सला दिलं डेबिट. आणि आपल्या कंपनीकडे आलेले शेअर्स आपण इक्विटी शेअर होल्डर्सला दिले म्हणजे आपल्याकडचे इक्विटी शेअर्स गेले. शेअर्स हे असेट आहे, असेट्स एखादी गेली, रिअल अकाउंटचा नियम क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. जी असेट जाईल त्याला आपण क्रेडिट देतो. आपल्या कंपनीकडे आलेले शेअर्स आपण इक्विटी शेअर होल्डर्सला दिले म्हणजे आपल्या कंपनीकडील शेअर्स गेले म्हणून त्याला दिलं क्रेडिट. एंट्री झाली इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर्स इन कार्तिकी लिमिटेड. अमाऊंट किती, 75,000. तसेच प्रेफरन्स शेअर होल्डरसाठी किती रुपयाचे शेअर्स आलेले आहेत तर 50,000चे. 50,000चे शेअर्स हे प्रेफरन्स शेअर होल्डरसाठी आले आहेत आणि ते सुद्धा काय मिळाले आपल्याला, इक्विटी शेअर्सच. मग प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला सुद्धा ते शेअर्स द्या. प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट आहे, त्यांना शेअर्स दिले. नवीन कंपनीकडून मिळालेले PCच्या स्वरूपात मिळालेले शेअर्स प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला दिले म्हणजे प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला ते शेअर मिळाले म्हणजे ते झालं रिसिव्हर. आणि आपण रिसिव्हरला काय देतो, नेहमी डेबिट देतो म्हणून प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला दिलं डेबिट. आणि टू इक्विटी शेअर्स इन कार्तिकी लिमिटेड. अमाऊंट किती, 50,000. इथं इक्विटी शेअर होल्डर्सला आणि प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला डेबिट का दिलं आहे, कारण की नवीन कंपनी जी आहे कार्तिकी लिमिटेड त्यांच्याकडून जी PCची रक्कम शेअर्समध्ये आलेली होती ती रक्कम, ते शेअर्स आपण इक्विटी होल्डर्सला थोडे दिले आणि थोडे शेअर्स हे प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला दिले. इक्विटी शेअर होल्डर्स आणि प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स हे व्यक्ती आहेत. व्यक्ती म्हणजे पर्सन्स आहेत. पर्सनल अकाउंटचा नियम डेबिट द रिसिव्हर. जो रिसिव्हर असेल त्याला डेबिट द्या म्हणून इक्विटी होल्डर्सला डेबिट आणि प्रेफरन्स होल्डर्सला डेबिट. आणि इक्विटी शेअर्स इन कार्तिकी लिमिटेडला क्रेडिट का दिलेलं आहे, का तर ज्या वेळेला PCचे शेअर्स आले ते जुन्या कंपनीकडे येतात, श्रुती लिमिटेडकडे येतात आणि आल्यानंतर ते शेअर्स आपण शेअर होल्डरला देतो. शेअर्स हे असेट आहे. ओके, इक्विटी शेअर्स जे मिळालेले आहेत PCसाठी ती शेअर्स आपली असेट आहे आणि असेट आपल्याकडे आलेले शेअर्स आपण इक्विटी होल्डर्सला दिले. आपल्याकडे आलेले शेअर्स आपण प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला दिले म्हणजे आपल्या कंपनीकडचे शेअर्स गेले म्हणजे रिअल अकाउंटचा नियम क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. जी असेट आपल्याकडून जाईल त्याला आपण क्रेडिट देतो म्हणून इक्विटी शेअर्स प्रेफरन्स शेअर होल्डरकडे गेले किंवा इक्विटी होल्डर्सकडे गेले, शेअर्स गेले की आपण इक्विटी शेअर होल्डर्सला इथं क्रेडिट हे दिलेलं आहे. ओके, सर्व पोस्टिंग झालं आहे बघा. बॅलन्स शीट कंप्लीट झालेली आहे, सर्व ॲडजस्टमेंट झालेले आहेत, PC कॅल्क्युलेट करून झाली, पोस्टिंगसुद्धा आपण केलेलं आहे. आता पहिल्यांदा आपण क्लोज करतो रिअलायझेशन अकाउंट. कोणती बेरीज जास्त येते बघा, तर नॉर्मली इथं डेबिटची बेरीज, डेबिटची टोटल जास्त आहे. डेबिटची टोटल आली 2,20,000, क्रेडिटला घेतले 2,20,000. त्यामधून हे 4 अमाऊंट वजा केल्या. डिबेंचर क्रेडिटर्स आपण घेतलेले, PC ड्यू आणि असेट सोल्ड. ओके, क्रेडिटला फरक आला, डेबिटला फरक आला तर तो प्रॉफिट असतो, क्रेडिटला फरक आला तर तो लॉस असतो. प्रॉफिट और लॉस इट इज ट्रान्सफर टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. सो बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट इंटू ब्रॅकेट लॉस अमाऊंट इज 44,000. रिअलायझेशन अकाउंट क्लोज केल्यानंतर आपल्याला फरक हा क्रेडिट साईडला आला. डेबिटला फरक आला तर तो प्रॉफिट असतो, क्रेडिटला फरक आला तर तो लॉस असतो. लॉस आहे 44,000, तो लॉस इक्विटी होल्डर्सला ट्रान्सफर करायचा. मग पहिला इफेक्ट रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला झाला आहे, मग दुसरा इफेक्ट इक्विटी शेअर होल्डर्सला लॉस जाईल. मग इक्विटी शेअर होल्डरच्या डेबिटला टू रिअलायझेशन अकाउंट कंसामध्ये लॉस अमाऊंट इज 44,000. ओके, जो लॉस आहे तो रिअलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर केला. दिस अकाउंट इज क्लोज्ड. कार्तिकी लिमिटेड आपण ऑलरेडी क्लोज केले, डिबेंचर ऑलरेडी क्लोज केलेला आहे. प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स पण बघा, प्रेफरन्स शेअर होल्डरचं कॅपिटल 50,000 होतं, त्यांना नवीन कंपनीचे 50,000 शेअर्स मिळाले, तेव्हा 50,000 त्यांचंसुद्धा अकाउंट हे क्लोज झालं. आता इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट बघा. इक्विटी शेअर होल्डरचे आपण डेबिटचे 4 पोस्टिंग झाले, 28, 2, 44 आणि 75 एवढे पोस्टिंग झाले. टोटल केली तर टोटल क्रेडिटची जास्त येते, टोटल 1,50,000, डेबिटला घेतली 1,50,000 आणि त्यातून ह्या 4 अमाऊंट वजा केल्या, फरक डेबिटला येतो आहे. किती रुपयाचा फरक आहे? फरक येतो आहे 1,000 रुपये. आपल्याला माहिती आहे इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंटला फायनल पेमेंट कंपनीकडून जाणार आहे
का शेअर होल्डर्सकडून कंपनीला पेमेंट येणार आहे हे या इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंटवरून कळतं. म्हणून डेबिटला फरक आला तर टू कॅश, क्रेडिटला फरक आला असता तर बाय कॅश. इथं डेबिटला फरक आला आहे म्हणजे त्याला म्हणलं टू कॅश अकाउंट कंसामध्ये बॅलन्सिंग फिगर. ही आपण फिगर शोधून काढली किती रुपये? 1000 रुपये. ह्याचा अर्थ काय होतो? इक्विटी ही एंट्री वाचणार कशी आपण? इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कॅश. टू कॅश म्हणजे आपण त्यांना पैसे दिले. ओके, इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कॅश. टू कॅश म्हणजे आपण त्यांना पैसे दिले, आपल्याकडचे पैसे गेले आणि त्यांना ते पैसे मिळाले. ओके, एक इफेक्ट झाला इक्विटी होल्डरच्या डेबिटला टू कॅश, एक इफेक्ट डेबिटला झाला, दुसरा इफेक्ट क्रेडिटला, कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय इक्विटी होल्डर्स. अमाऊंट किती? 1000 रुपये. आणि ॲटोमॅटिकली शेवटी हे जे कॅश अकाउंट आहे ते टॅली होईल. डेबिटचे टोटल आणि क्रेडिटचे टोटल 1500 आणि 1500. ओके, सो दिस इज हाऊ when this cash account is tally we can say that we have successfully closed the books of accounts of the vendor company. ज्या वेळेला हे कॅश अकाउंट टॅली होतं त्यावेळेला आपण टेंटेटिव्हली सांगू शकतो की आपण वेंडॉर कंपनीचे जे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आहेत ते ॲक्युरेटली क्लोज हे केलेले आहेत. ओके, सो दिस इज एक्झाम्पल नंबर 3 ऑन external reconstruction of the companies. In this example, first we calculated purchase consideration. After that we prepared realization account where there is a loss of rupees 44,000. After that we prepared purchasing company account, debenture holders account. After that we prepared preference shareholders and equity shareholders account, and at the end we prepare the cash account. Okay, so this is example number 3 on this particular external reconstruction. You should write down this example and solution in your notebook. In the next lecture we will start with the another type of reconstruction which is internal reconstruction. Okay, so that's it with this lecture. Thank you very much.